వెల్కమ్ టు SCN న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. దేశానికి గేట్వేలా ఆంధ్రప్రదేశ్, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. CII సమ్మిట్ తో ఏపీకి కొత్త విజన్, సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. దేశంలోనే అందమైన నగరంగా విశాఖకు పేరుందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విశాఖలో జరుగుతున్న CII భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సదస్సుకు 72 దేశాల ప్రతినిధులు వచ్చారన్నారు. విశాఖను సురక్షితమైన నగరంగా కేంద్రం ఇటీవల ప్రకటించింది. దేశానికి గేట్వేల ఆంధ్రప్రదేశ్ మారుతోంది. పెట్టుబడిదారుల లక్ష్యంగా మన రాష్ట్రం ఎదుగుతోంది. ప్రధాని మోదీ పరిపాలనపై దేశ ప్రజలకు విశ్వాసం ఉంది. 2047లోగా మన దేశం నెంబర్ 1 ఎకానమీగా మారుతుంది. ప్రజలు వనరులు సాంకేతికతను సమర్థంగా వాడుకుంటే తిరుగులేదు అని చంద్రబాబు అన్నారు. Nearly 76 international experts are going to discuss on various subjects. According to me, learning and de-learning is a continuous process. World is moving very fast. Sometimes what you learned yesterday, it is irrelevant today. And also technology breakthroughs have come in a big way. So here we can offer to you in Andhra Pradesh, this is also another important issue I want to place before you. All 62 countries you attended here, your trade delegations are here. If you can invest in India, in turn, if you, all of us, even from India, will invest in different countries. That is the biggest harmony we can establish. We can understand each other, we will respect each other, and also in future we will live together. According to me, today we are seeing geopolitical situations. Even to maintain harmony, this is one way all of us has to work together. ఈరోజు మేము కేవలం CII సమ్మిట్ ను మాత్రమే నిర్వహించడం లేదు, దీని ద్వారా విజన్ ను తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. కొన్నేళ్ల క్రితం ఎలాంటి దిశానిర్దేశం, విజన్ లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇబ్బందులు పడింది. ఇప్పుడు రాష్ట్రం గురించి ప్రపంచం మొత్తం మాట్లాడుతుంది అని చెప్పారు. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న CII సదస్సులో రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడారు. నమస్కారం and a very good morning. It fills me with immense pride and purpose to welcome you all to Visakhapatnam, which is the jewel of East Coast and the rising capital of opportunity and the beating heart of a new Andhra Pradesh. Today we are not just hosting a summit, but we are igniting a vision of a state reborn with purpose, powered by people and propelled by leadership that believes in building the future, not waiting for it. In fact, coming from this very region of North Andhra, it's a very emotional moment for me. If you look at this situation couple of years back, where Andhra was not having any sense of direction, no sense of purpose, no sense of vision, to be here right now, where Visakhapatnam and Andhra Pradesh have been the talk of not just the nation, but the talk of the world, it fills me with immense pride to be here. And it almost seems like a miracle. And miracle was bound to happen when two of the greatest leaders this country has ever seen have come together. One, the Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, who is spearheading India into a great sense of pride and a great sense of nation building and inspiring 140 crore people of the country to build Viksit Bharat by 2047. And one who is amongst us, the inspiring, ever-inspiring leader, not just for political leaders or young leaders, but for businessmen, for people from all across all sectors of life, all walks of life. That is our Honorable Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని సినీ నటి స్నేహ దంపతులు దర్శించుకున్నారు. వారికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీ వాయులింగేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబికా దేవిని వారు దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు. అనంతరం వేద పండితులు ఆశీర్వచనాలు, తీర్థప్రసాదాలను వారికి అందజేశారు.
గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాకు ప్రేక్షకులంతా కనెక్ట్ అవుతున్నారని, అదే తమకు పెద్ద అవార్డు అని రష్మిక అన్నారు. విజయ్ దేవరకొండ ఈ సినిమాను మొదటి నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని, అలాంటి వ్యక్తి ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో ఉండాలన్నారు. రష్మిక ప్రధాన పాత్రలో రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కించిన చిత్రం ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా ఆదరణ సొంతం చేసుకుంది. దీంతో తాజాగా సక్సెస్ మీట్ ను నిర్వహించారు. అందులో రష్మిక మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రంలో ఎవరూ తప్పులు ఎంచడం లేదని, అందరూ కనెక్ట్ కావడం తనకెంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. అందరికీ హాయ్ అండి. నాకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, కానీ ఐ విల్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ సేయింగ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ అ బిగ్ హగ్ టు ఆల్ ద భూమాస్ అవుట్ దేర్, ఆల్ ద దుర్గాస్ అవుట్ దేర్, ఆల్ ద అమ్మగారుస్ అవుట్ దేర్. చాలా పెద్ద హగ్ అండి మీకు అందరికీ. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు అంటే, ఫస్ట్ ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు నాకు ఈ సినిమా ఫస్ట్ చేయాలి, ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ చేయాలి అని అనిపించింది. ఎందుకంటే భూమా లైఫ్లో ఏమేం జరిగిందో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ నా లైఫ్లో కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మనం అందరి లైఫ్లో జరిగింది. అండ్ జరిగేటప్పుడు నా లైఫ్లో అయితే సుధీర్ ప్రొఫెసర్ లాంటి ప్రొఫెసర్ లేరు, దుర్గా లాంటి ఫ్రెండ్ లేరు. అండ్ జరిగేటప్పుడు నాకేమనిపించేది అంటే, నా వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఆల్ మై మిస్టేక్ అని అనిపించేది. కానీ ఈ ఫస్ట్ స్టోరీ మనము షూట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మైండ్లో ఏమవుతుండే అంటే, ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిల ఎమోషన్ ఎలా తెలుసుకున్నారు అంటే, హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అని అనిపించేది. షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని రోజులు ఎంత ఎఫెక్ట్ అయిపోతుండే అంటే, ఒక 30-40 minutes షూటింగ్ ఆపేయాల్సి, లైక్ వీ హ్యాడ్ టు స్టాప్ ఇట్ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు గ్యాదర్ మై సెల్ఫ్ టుగెదర్. సో ఈరోజు రిలీజ్ అయ్యి అందరూ ఫిల్మ్ చూస్తున్నారంటే, ఒక్కసారికి ఒక సైడ్లో చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంకొక సైడ్లో చాలా బాధ అనిపిస్తుందండి. అంటే మన వరల్డ్లో ఇంత బాధ ఉందని తెలుస్తుంది. అంటే అందరూ వాళ్ళ స్టోరీస్ చెప్పేటప్పుడు ఇంత బాధ ఉంది కదా, నేను ఏం చేయొచ్చు, నేను ఎలా ఆ బాధని బయట తీయచ్చు అని నాకు అర్థం అవ్వట్లేదండి. కానీ ఈరోజు అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు, అమ్మ, నాన్న, గ్రాండ్ పేరెంట్స్, గ్రాండ్ ఫాదర్స్, లైక్ అందరూ ఫిల్మ్ చూసేటప్పుడు అంటే ఆ బాధ తెలిసిపోతుందండి. ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. సో అందుకే చెప్తున్నా, మీరందరికీ ఒక పెద్ద వార్మ్ హగ్ అండి. నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, కానీ ఈ ఫిల్మ్ ద్వారా మీకందరికీ I hope you feel seen, I hope you feel heard, I hope you feel respected, I hope you feel loved, healed and liberated అండి. తాడిపత్రి ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి గ్యాంగ్స్టర్ కావాలనుకుంటే తాడిపత్రిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఉండేవాడు కాదు. టీడీపీ నాయకుడు నారాయణ రెడ్డి. తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి నిన్న ఒక ప్రముఖ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి గ్యాంగ్స్టర్ కావాలని అనుకుంటున్నాడని ఆయన మాట్లాడాడని, అలా గ్యాంగ్స్టర్ కావాలనుకుంటే తాడిపత్రిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఉండేవాడు కాదని టీడీపీ నాయకుడు నారాయణ రెడ్డి విమర్శించారు. ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తాడిపత్రి అభివృద్ధి కోసమే కృషి చేస్తున్నారే తప్ప గ్యాంగ్స్టర్ కావాలనుకుంటే మీరు గాని, మీ కార్యకర్తలు గాని, రౌడీ షీటర్లు గాని ఉండేవారు కాదని ఎద్దేవా చేశారు. గత 5 సంవత్సరాలు మీరు చేసిన దౌర్జన్యాలు అన్ని ఇన్ని కావన్నారు. మేము మీ మాది చేయాలనుకుంటే మీరు ఒక్క నిమిషం కూడా తాడిపత్రిలో నిలబడలేరని పేర్కొన్నారు. దేవుడు అవకాశం ఇస్తే మళ్ళీ ఫ్యాషన్ మొదలు పెడతానని అంటున్నాం. మా దేవుడు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆదేశిస్తే నువ్వు ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేవన్న పెద్దారెడ్డి గుర్తు పెట్టుకోమని సూచించారు. అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు నారాయణ రెడ్డి, తాడపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి. నువ్వు నిన్నటి రోజున పలు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశావు మా అస్మిత్ రెడ్డి గారి మీద. మా అస్మిత్ రెడ్డి గారు గ్యాంగ్స్టర్ కావాలని అనుకుంటున్నారని మీరు అంటున్నారు. అదే గ్యాంగ్స్టర్ కావాలని అనుకుంటే మీరు తాడపత్రిలో నివాసం ఉండేవాళ్ళు కాదు.
మా అస్మిత్ రెడ్డి గారు, జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు తాడపుత్రి అభివృద్ధి కోసమే కృషి చేస్తున్నారు. కానీ గ్యాంగ్స్టర్లు కావాలని అనుకుంటే మీరు, మీ కార్యకర్తలు, మీ రౌడీ షీటర్లు, మీ గ్యాంగ్స్టర్లు ఉండేవాళ్ళు కాదు. నీ ఎమ్మెల్యేతో ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్ మర్డర్లు చేసే వాళ్ళు ఉంటున్నారో వాళ్ళు కానీ ఉండేవాళ్ళు కాదు. నిన్నటి రోజున మేము పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మాత్రమే చేశాము. గ్యాంగ్స్టర్ కావాలనుకొని చేయడం లేదు. మీరు చేసిన అన్యాయాలు, అక్రమాలు కొన్ని అన్నీ ఇన్ని కావు. మా పొట్టిరేవన్నను 5 సంవత్సరాలు ఊర్లేకి రానివ్వకుండా చేశారు నువ్వు. అదేవిధంగా నిన్నటి రోజున మీరు నా ఇంటి ముందర పలానా లంజా కొడుకు కారులో పోయాడు, స్కార్పియో వేసుకొని అంటున్నారు. మీరు మా ఇంట్లోకి, మా ప్రభాకర్ అన్న ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మీకు కళ్ళు కనబడడం లేదా? అధికారం తలకాయకి ఎక్కిందా మీకు? జాగ్రత్త పెద్దారెడ్డి నీకు. మేము కానీ మీ మాదిరిగా చేయాలనుకుంటే మా అన్న ఒక్క క్షణం అంటే మీరు ఈ ఊర్లో ఉండేటోళ్ళు కాదు. అయినా కానీ మీకు అవకాశం ఇచ్చాము. మా లేడీస్ కౌన్సిలర్ల మీద జాకెట్లు చింపి పరవారించి కొట్టారు మీరు. మా కౌన్సిలర్లను, ఆడోళ్ళ కౌన్సిలర్లను మీరు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు. మేము కానీ మీ మాదిరిగా చేయాలనుకుంటే మీరు ఊర్లో ఉండేటోళ్ళు కాదు పెద్దారెడ్డి. మీ కార్యకర్తలు మీరు ఎన్నెన్ని అక్రమాలు చేశారో మా దగ్గర చిట్టా ఉంది. మేము చెప్పాలనుకుంటే మా ఇంటి మీదకి స్కార్పియోలు, కార్లు వేసుకొని వచ్చి దౌర్జన్యంగా రాట్లు, పైపులు, కట్టెలు తీసుకొని మా ఇంటి మీదకి వచ్చినప్పుడు లేదా? ఈ రోజున మీరు ఆర్సీ ఓబులరెడ్డిని కొట్టినారు అజ్ఞాత వ్యక్తులని మీరు అంటున్నారు. అదే ఆర్సీ ఓబులరెడ్డి, ఎర్రగుంటపల్లి నాగేశ్వర రెడ్డి మా దాసరి కిరణ్ను కార్లోకి ఎక్కించుకొని ఊరంతా తిప్పి కొట్టినప్పుడు లేదా? మీరే దౌర్జన్యాలు చేస్తారు. మళ్ళీ మేము దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నామని మీరు అంటున్నారు. మేము కాదు దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నది, మీరు దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నది. మేము దౌర్జన్యం చేయాలనుకుంటే మీరు అంటున్నారు దేవుడు అనుగ్రహిస్తే రేపటి రోజున ఫ్యాక్సింగ్ చేస్తా అంటున్నారు. మీకు ఎప్పుడో దేవుడు అనుగ్రహించేది కాదు. మా దేవుడైన జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఒక్క క్షణం అనుగ్రహిస్తే మీరు ఈ ఊర్లో ఉండరు. మేము ఏదో వ్యాపారం కోసం నీ ఇంటి దగ్గరికి, నీ ఇంటి పక్కన ఒక స్థలం అమ్ముతారంటే చూసేకి వచ్చినాము. నువ్వు నీ ఇంటి చుట్కారం ఎవరు రావాలనుకుంటే చుట్కారం కాంపౌండ్ కట్టుకో. దయచేసి ఇట్లాంటివన్నీ మానుకోవద్దు పెద్దారెడ్డి గారు. మీరు మొన్న రాత్రి అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబంపై వేసిన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుంటూ పశ్చాత్తాపం ప్రకటిస్తూ ఎక్స్ వేదికగా సారీ చెప్పిన మంత్రి కొండా సురేఖ అదే విషయాన్ని మీడియా ముందు చెప్పారు. సురేఖ తన వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించుకున్న నేపథ్యంలో ఆమెపై వేసిన కేసును నాగార్జున ఈరోజు విత్డ్రా చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కేటీఆర్ గారు క్యారెక్టర్ గురించి, మరి వారి గతంలో వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి, మహిళల మీద వారికి ఉన్నటువంటి మరి చులకన భావం గురించి మాట్లాడుతూ మరి ఆయన నన్ను రొచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడినప్పుడు నేను భావోద్వేగానికి లోనై మరి కొన్ని ఆయన మీద నేను విమర్శలు చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఆ సందర్భంలో నాకు ఇంకెవరి మీద కూడా వ్యక్తిగత ద్వేషం కానీ మరి వ్యక్తిగత కోపం కానీ లేదు. అనుకోని ఆ సందర్భంలో ఒక కుటుంబం మాట నేను తీయడం ఏదైతే ఉందో అది అనుకోకుండా నా నోటి నుంచి జరగడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వారి ట్వీట్ చూసిన తర్వాత నేను కూడా చాలా బాధపడ్డాను. ఎందుకంటే ఏ విషయంలో నేనైతే బాధపడతా ఉన్నానో ఆ విషయంలో నేను ఇంకొకరిని నొప్పించాను అని తెలిసి రాత్రి వెంటనే మరి దాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటూ నేను ట్వీట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి నాకు జరిగిన అవమానం, నేను పడ్డ బాధ ఇంకొకరు పడకూడదు అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి నేను బేషరతుగా దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం జరిగింది. కార్తీక మాసం సందర్భంగా ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ వనదుర్గమ్మను పుష్పాలంకరణతో అలంకరించారు. అమ్మవారి అభిషేకం, సహస్ర కుంకుమార్చన, నిత్య పూజలు నిర్వహించారు. కార్తీక మాసం సందర్భంగా ప్రతిరోజు ప్రవేశకాలంలో ఆకాశ దీపం, నక్షత్ర హారతి, గంగ హారతి ప్రతినిత్యం జరుగుతున్నాయి. కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తులు సందడి నెలకొంది. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి దుర్గా నమస్తు గణ దుర్గా నమస్తు దేవీ నమస్తు గణ దేవీ నమస్తు హిరణ్యపాత్రం మలో పూర్ణం దదాతి మధుర్యోధనిధి ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతి ఏకదైవ ఇదమాన ఆయుస్తేజో ధరాది జగదంబా మాతా కీ జై, మాతా కీ జై, మన దుర్గా
దుర్గా మాతా కి మన 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 దుర్గా మాతా కి జగదంబ మాతా కి మన దుర్గా 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 దుర్గాణ ముక్తువన్ దేవీన ముక్తువన దేవీన ముక్తువన్ దుర్గాణ ముక్తువన దుర్గాణ ముక్తువన్ దేవీన ముక్తువన దేవీన ముక్తువన్ బాలాని నిత్య జోడమంబాడి మంగళం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి దుర్గాణ ముక్తువన దుర్గాణ ముక్తువన్ దేవీన ముక్తువన దేవీన ముక్తువన్ హిరణ్యపాత్రములో పూర్ణం దదాతి మదవ్యోదహనీతి ఏకదా బ్రహ్మణము వహనతి ఏకదైవ ఇదమాన ఆయుస్తేజో దదాతి జగదంబా మాతా కీ జై మాతా కీ మన దుర్గా 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 మాతా కీ జగదంబ మాతా కీ మన దుర్గా 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 మాతా కీ. పి గన్నవరం నియోజకవర్గంలో కూటమి నాయకులు వైసీపీ కార్యకర్తలను బయటికి రానివ్వకుండా పోలీసులతో హౌస్ అరెస్ట్ చేశారని, అయినా సరే బయటకు వచ్చి వైసీపీ కార్యకర్తలు ప్రైవేట్ కాలేజీలకు వ్యతిరేకంగా నిరసనను విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి వైసీపీ కార్యకర్తకు అభినందనలు తెలిపిన జిల్లా జగ్గారెడ్డి, ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజలకు అందవలసిన ఆరోగ్యశ్రీ వైద్యాన్ని నిర్వీర్యం చేసి మీ కూటమి నాయకులు మేలు జరిగేలా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇస్తున్నారని చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ కాలేజీల్ని మీ నాయకులకు అమ్ముకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న మీ కూటమి ప్రభుత్వంపై ప్రజల తరపున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరంతరం పోరాటం చేస్తామని జిల్లా అధ్యక్షులు జిల్లా జగ్గిరెడ్డి అన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో పేదలకు 32 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు అందజేశామని, మేము ఇచ్చిన ఇళ్ల సైట్లలోనే పేద ప్రజలు కష్టపడి ఇల్లు కట్టుకుంటే సిగ్గు లేకుండా సామూహిక గృహ ప్రవేశాలు అంటూ ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చుకుంటున్న చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం అని జిల్లా జగ్గిరెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. నిన్న కొన్ని సామూహిక గృహప్రవేశాలు కార్యక్రమం మేము చూసాం. ఎక్కడ సామూహిక గృహప్రవేశాలు చేసింది ఏమీ లేదు. ముఖ్యంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గడిచిన 17 నెలల్లో మీరు ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతమంది కాలనీ డబ్బు ఇచ్చారో, ఎంతమంది ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చారో పత్రికా ముఖంగా మరి బయట పెట్టమని అడుగుతున్నాం. ఆ రోజు జగన్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 32 లక్షల మంది ఆడపడుచులకి ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చాడో, వాటిలో ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకుంటే పిలవనడానికి తయారవుతున్నారు ఇవాళ ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు కానీ పచ్చొక్క నేతలు అని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. జగన్మోహన్ గారు ఇచ్చిన స్థలాల్లో వాళ్ళు పాపం కష్టపడి ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇవాళ అక్కడికి వెళ్ళి నుంచుని ఫోటోలు దిగి దాన్ని సామూహిక గృహ ప్రవేశాలు మేము చేసేసామని చెప్పుకోవడానికి మీకు సిగ్గేట్లేదా అని చెప్పి సందర్భంగా మేము అడుగుతున్నాం. మరి అలాగే మరి వాటితోనే సరిపెట్టకుండా మరి ఏదైతే ఇవాళ నిన్న ఏదో కార్యక్రమం పెట్టారు యూనిట్ ఇన్ఛార్జీలని, తెలుగుదేశం పార్టీ యూనిట్ ఇన్ఛార్జీలు ప్రజలందరూ మేల్కోవాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఎప్పుడైనా చూడండి కొన్ని వాటిలో దొంగలు పడతారు, జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పి పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే ఈ రోజున రాష్ట్రంలో దొంగలు పడ్డారన్న చందంగా ఒకవైపున మెడికల్ కాలేజీలు అమ్మేసి, ఒకవైపున ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి
స్థలాలు అమ్మేసి ఇవాళ ఇవి సరిపోదన్నట్టు మళ్ళీ ఎవరైతే పాత జన్మభూమి కమిటీ మెంబర్లు ఉన్నారో వారిని మళ్ళీ పేరు మార్చి చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క నైజం పేరు మార్చి మళ్ళీ దండుకోవడానికి జన్మభూమి కమిటీ మెంబర్లు అని చెప్పి ప్రమాణ స్వీకారాలు చేయించిన విషయం ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెచ్చేటువంటి ఇళ్ల స్థలాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి టైంలో శాంక్షన్ అయినటువంటి ఇళ్ళు ఈ రోజున్న ప్రజానీకం అప్పులు చేసి కట్టుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి మేము తగుదనమ్మా పిల్లలు పేరంటానికి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు వెళ్ళి ఫోటోలు తీయించుకునే తతంగం ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇళ్ల స్థలాల విషయంలో మరొక విషయం అదేమిటంటే ఆల్రెడీ కట్టుకునే ఇళ్ళు మా సొంతూరు గోపాలపురం గ్రామంలో 2006లో మేము పట్టాలప్పుడు రాజశేఖర ప్రభుత్వంలో పట్టాలు ఇస్తే అందులో సుమారు 40 మంది ఇళ్ళు కట్టుకున్నటువంటి వారు. ఆ ఇల్లు కట్టుకున్న వారికి మళ్ళీ వారికి నోటీసులు ఇచ్చి మీరు ఇల్లు ఏ రకంగా కట్టుకున్నారు, మీకు ఎవరిచ్చారు, మీకు అర్హత ఉందా లేదా అని చెప్పి ఇవాళ పచ్చమోకలు డబ్బులు దండేసుకోవడం కోసం మరి వారికి నోటీసు ఇచ్చిన సంగతి అంతా చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకవైపు నోటీసులు ఇచ్చి ప్రజల దగ్గర మరి దండుకోవడానికి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేయలేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన కార్యక్రమాలని ఈరోజు వాటి దగ్గర నుంచి ఫోటోలు తీయించుకోవడానికి మీకు సిగ్గేయట్లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నా. అలాగే ఏదైతే నిన్న ఉన్నటువంటి నాయకుల మీద కానీ ఇళ్ల మీద కానీ వాళ్ళ ఇళ్లకి పోలీసులను పంపించి వారి కనీసం ఇళ్లు దాటకుండా వారి యొక్క సెల్ ఫోన్లు కూడా లాక్కునే విధంగా ఇవాళ పోలీసు అధికారులు ఈ రకంగా చేయడం ఇది కూడా మరి ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు చేయడం సబబు కాదు. మీ విధుల వరకు మీరు పరిమితం అవ్వాలి తప్ప ఒక కోఆర్డినేటర్ యొక్క సెల్ ఫోన్ లాక్కునేటువంటి హక్కు ఈ పోలీసుకి ఎవరు ఇచ్చారో వారు నిజంగా వారికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే వారు దీని మీద క్లారిటీ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయినప్పటికీ ఇవాళ ప్రజల కోసం ప్రజలు మాట్లాడలేరు పాపం, కానీ ఇబ్బందులే పడుతున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేవలం అప్పుల పాలవుతున్నారు. ఈ రోజున్న పెరిగిపోతున్నటువంటి ఈ యొక్క కరెంటు బిల్లులు కానీ లేదా ఏదైతే ఈ రోజున ఉన్నటువంటి ఇతర విషయాల్లో కానీ మరి ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో మేము ప్రజలకు అండగా నిలబడడానికి ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే రాబోయేటువంటి కాలంలో ఈ యొక్క చిన్న ఊపిరికో లేదా ఈ యొక్క కేసులకో భయపడే విధంగా ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఎవరు లేరు. తప్పనిసరిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు నిన్న ఏదైతే మెడికల్ కాలేజీ మీద రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమంలో వారు చేసిన పోరాటాన్ని అభినందిస్తూ ఉన్న చిన్న కార్యకర్త దగ్గర నుంచి కోఆర్డినేటర్ గారి వరకు ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా మరి వారు చేసినటువంటి ఈ పోరాటానికి వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. తప్పనిసరిగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే మరింత ఉధృతంగా కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్తాం. అలాగే ఎక్కడైనా గౌరవం ఇచ్చిపుచ్చుకునే విషయంలో సరే ఒక్కొక్కరు చేసి ఉండొచ్చు, అవి ఇచ్చిపుచ్చుకునే విషయాలు ఏమైనా ఉంటే మరి గౌరవం ఇచ్చిపుచ్చుకునే విషయాల్లో మరి తగిన విధంగా ఎవరన్నా కూడా ఉండాలనేటువంటి దానికి ఎప్పుడు కూడా అందరం ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్రజలకి మంచి చేయడం కోసమే అందరూ ఉన్నాం. తప్పనిసరిగా అటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉంటే దాన్ని నేను సమర్థించలేను. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.